Yes, good morning all of you. So we are live now. Today we are going to discuss about question number 5 of board question paper March 2023. Okay, previous lecture we have discussed about question number 4. Okay, today we are going to discuss about question number 5. Question number 5 means death of a partner, and this is the chapter of reconstitution of business. Reconstitution business means renewal of a business. If there is a partners come into the business, means admission of partners, so it is called as reconstitution business. Then if there a partners exit from the business, it is called as reconstitution of a business. And then if there is a partner death, it is called as reconstitution business. Death of partners means retirement of partners. It is like retirement of partner. Okay, this is compulsory retirement of partner, we can say. Okay, firstly we read all the problem, understanding and tick mark on the adjustment. Second, okay, there are 5 steps for every problem. Okay, first step is read problem and tick mark it. Second step is posting them items. Third step is solve adjustment. Fourth step is calculate it all, and fifth step is tally of the problem. Okay, there are 5 steps. So firstly read all problem and tick mark it. So there is liability side and asset side of balance sheet. In the liability side, capital account Arun, Varun and Karun. Okay, we can see a liability side, capital account Arun, Varun and Karun. Okay, 20,000, 20,000 and 10,000, and this ratio is given here 2:2:1. Okay, then creditors and bank loan, it is liability. So all liability transfer to credit side or a liability side. Then asset sides is transferred to asset side or debit side. Okay, land and building, investment, furniture, debtors. Debtors given 10,400 and less RDD 400, and this amount 10,000 is given main column. So this amount write into the inner column if we are solving the problem. Okay, then bank account written into inner column. Okay, because bank account is adjustment. Okay, for the bank account is adjustment. So goodwill written inner column to asset side. Okay, then read all adjustments. 1st July 2019, Karun died and the following adjustment were made. Okay, 1st July 2019, Karun's partners died. Okay, means he has debt, तो death झालेला आहे. ठीक आहे. फर्स्ट ऍडजस्टमेंट, ऑल द डेटर्स वेअर कन्सिडर ॲज गुड. ठीक आहे, ऑल डेटर्स इज गुड मीन्स एनीवन कॅन नॉट एनीवन डेटर्स कॅन पे टू अस हिज अमाऊंट. ओके, सर्व डेटर्स चांगले, ते त्यांचे पैसे आपल्याला देणार आहे. त्याच्यानंतर सेकंड ऍडजस्टमेंट, बँक लोन वेअर पेड ऑफ. बँक लोन वेअर पेड ऑफ. ठीक आहे, बँक लोन इज अवर लायबिलिटी and this liability paid from us means business. ओके, बँक लोन आपली लायबिलिटी आणि ते आपल्याकडून पेड झालेली आहे. नेक्स्ट थर्ड ऍडजस्टमेंट, फर्निचर वाज डेप्रिशिएटेड बाय 550 रुपीज. ओके, डेप्रिशिएशन, यू नो that depreciation deducted from the assets and asset furniture given to asset sides. So deduct from the furniture depreciation 550 rupees and second effect will be डेबिट साइड टू रिव्हॅल्युएशन अकाउंट. ओके, पहिला इफेक्ट फर्निचर मधून मायनस होईल 550 आणि दुसरा इफेक्ट डेबिट साइडला होईल. ओके, सेकंड फोर्थ ऍडजस्टमेंट, इन्व्हेस्टमेंट वेअर सोल्ड बट इन द मार्केट ॲट 10% प्रॉफिट. इन्व्हेस्टमेंट सोल्ड ॲट 10% प्रॉफिट. इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे विक्री केली आणि 10% त्याचा प्रॉफिट आपल्याला मिळाला, त्याची डिक्लेअर एंट्री करणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. फिफ्थ ऍडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज व्हॅल्यू ॲट 7,500. इट वॉज टू बी राईज इन दी बुक्स. ती बुक्स मध्ये दाखवा असं सांगितलंय. ठीक आहे. गुडविल ऑफ दी फर्म, वी नो दॅट गुडविल इन दी बिझनेस इन दी बॅलन्स शीट 5,000 अँड गुडविल गिवन टू
into adjustment 7,500 means these amount show main column of balance sheet. Okay, and if something amount means 2,500 will increase, so plus increase in the goodwill 2,500, and second effect will be 2,500 to credit side. Okay, credit side to revaluation account, because this is profit to us, आपल्यासाठी प्रॉफिट आहे किंवा बिझनेससाठी तो प्रॉफिट आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट, द अमाऊंट ड्यू टू करून्स एक्झिक्युटर वाज पेड बाय एनईएफटी. एनईएफटी मीन्स नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर. दिस इज बँक ट्रान्झॅक्शन्स. ओके, इफ जर आपण एनईएफटी केले म्हणजे बँकेतून पैसे ट्रान्सफर केले तर जरा काय म्हटलं जातं, एनईएफटी म्हटलं जातं नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर. ठीक आहे, देर आर वेरियस वे फॉर फंड ट्रान्सफरिंग मीन्स एनईएफटी, आरटीजीएस, IMPS, ठीक आहे, एक्सेट्रा. त्याच्यातला एक प्रकार आहे की आपण काय केले, करून जे काही एक्झिक्युटर लोन असेल त्याला सेफ्टी बँकेतून पैसे ट्रान्सफर केलेले आहेत. ही सगळ्यात सेफ्टी ऍडजस्टमेंट होती ज्यावेळेस सर्व अकाउंट आपण प्रिपेअर करतो आणि सर्व अकाउंट टॅली करतो. टॅली करण्याच्या वेळेस एंट्री आहे. अलग लक्षात. आता प्रत्यक्षात आपण प्रॉब्लेम सोडू. So I hope you understand this problem. So first step is complete, and tick mark on the assets. So this is very important. tick mark on the asset. पहा, डेटर्स वर टिक मार्क करा, त्याच्यानंतर बँक लोन वर टिक मार्क करा, फर्निचर वर टिक मार्क करा, इन्व्हेस्टमेंट वर टिक मार्क करा. इन्व्हेस्टमेंट वर 2 टिक मार्क केले तरी चालते कारण ते विकली 10% प्रॉफिटने. गुडविल टिक वर टिक मार्क करा. ओके, इतक्या ह्याच्यावर टिक मार्क करून ठेवा. केली का? इन्व्हेस्टमेंट वर 2 आणि डेटर्स वर 1 करा. बँक लोन वर 2-3 करा. बँक लोन वर ऍडजस्टमेंट आहेत. ठीक आहे, टिक मार्क ऑन बँक. सॉरी, बँक लोन वर 1 आणि बँक वर 3 करा. असं करा. बँक लोन वर 1, लायबिलिटी साईडला बँक लोन 1 आणि ऍसेट साईडला बँक वर 2-3 करा, कारण त्याच्यावर 2-3 ऍडजस्टमेंट आहेत. समजलं का? आता नेक्स्ट, आता पहा, पहिली स्टेप कंप्लीट झाली. प्रॉब्लेम समजून घेतला आपण, प्रॉब्लेम वाचला आणि टिक मार्क केली म्हणजे ही पहिली स्टेप कंप्लीट झाली. दुसरी पोस्टिंगची असते, तिसरी ऍडजस्टमेंट. बरोबर आहे का? आणि त्याच्यानंतरची मग टॅली वगैरे आपण करत असतो. कॅपिटल अकाउंट अरुण, वरुण अँड करून. कॅपिटल अकाउंट, आता प्रत्यक्षात प्रॉब्लेम सोडू आपण. कॅपिटल अकाउंटलाच लिहा. ठीक आहे, दिस इज कॅपिटल अकाउंट अँड क्रेडिट साइड्स. इथं क्रेडिट साइडला कॅपिटल अकाउंटचे बॅलन्स लिहा. So write down credit sides by balance brought down. By balance brought down. Arun, Varun and Karuns. There are 3 partners. Balance given here: 20,000, 20,000 and 10,000. 20,000, 20,000 and 10,000. Okay. Next, creditors and bank loan. Creditors show liability side and bank loan also show liability side. बँक लोनला ऍडजस्टमेंट आहे त्याच्यामुळे बँक लोन इनर कॉलम मध्ये घ्या. ठीक आहे, इनर कॉलम मध्ये 4,000 बँक लोन आहे. आणि क्रेडिटर्सची अमाऊंट मेन कॉलम मध्ये 16,000. ओके, नेक्स्ट. ठीक आहे, लायबिलिटी साइड कंप्लीट झाली. आता ऍसेट साइड. ट्रान्सफर ऍसेट साइड to asset or debit side, because asset side is debit side. Okay, liability, land and building transfer to asset side. Okay, $27,400. त्याला ऍडजस्टमेंट आहे का नाही? ऍडजस्टमेंट आहे का? 900 का? हा, 27,900. ऍडजस्टमेंट आहे का? नाही, बाहेरच्या कॉलम मध्ये घ्या. नेक्स्ट, पुढं इन्व्हेस्टमेंट. ऍडजस्टमेंट आहे. इन्व्हेस्टमेंट विक्री केली आणि त्याच्यावर प्रॉफिटही झाला म्हणजे त्याच्यावर 2 ऍडजस्टमेंट. 3 जागा सोडा. 15,000 अमाऊंट आहे, 15,000.
3 जागा सोडायच्या असतील 1 2 3 डॉट द्यायचे असे आणि इथं रेष मारायची. फर्निचर ठीक आहे. फर्निचरची अमाऊंट आहे कोणत्या कॉलम मध्ये लिहिता? इनर, कारण त्याच्यावर पण ऍडजस्टमेंट आहे आणि एकच ऍडजस्टमेंट असल्यामुळे एक लाईन. समजलं का? हा, आता मी कशी घेतो तशीच लिहा. डेटर्स जसे दिले तसे आधी लिहा, बाहेरची इनर लागायची. तिने अमाऊंट लिहा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. डेटर्स मी कसं लिहितो? डेटर्सची किती अमाऊंट आहे? 10,400 इनर मध्ये लिहा. ठीक आहे. मायनस डेटर आरडीडी किती केलेली याच्यातून इथंच 400. 400 मायनस करा, खाली 10,000 येतील. बाहेरच्या आतमध्ये आली का नाही असं लिहा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल काय करतोय. तुम्ही डायरेक्ट 10,000 जरी लिहिले असते तरी काही फरक पडला नसता, पण समजण्यासाठी तसं लिहितोय आपण. आता बँक अमाऊंट आणि गुडविल. गुडविल आधी वर लिहू शकते तो, गुडविल इथं लिहा आधी. बरोबर आहे, कारण बँकेला अमाऊंट ऍडजस्टमेंट जास्त आहे. जास्त म्हणजे 2-3 ऍडजस्टमेंट आहे, त्याच्यामुळे ती खाली घेऊ. गुडविलची अमाऊंट ह्याला एक लाईन सोडली नाही. ठीक आहे. गुडविलची अमाऊंट इनर मध्येच घ्या. 5,000 अमाऊंट आहे. ओके, एक लाईन सोडा आणि त्याच्यानंतर शेवटी बँक घ्या. बँक म्हणजे बँक बॅलन्स. आपले बँकेतील पैसे म्हणजे बँक बॅलन्स. 4,100 अमाऊंट दिली, इनर मध्येच लिहा 4,100. आता जी काही जागा आहे ती सगळी आपण कशासाठी वापरणार आहेत? बँकेसाठी वापरणार आहेत, म्हणजे बँक बॅलन्ससाठी. किती बँक बॅलन्स येऊ द्या जाऊ द्या, आलं तर प्लस होईल, गेलं तर मायनस होईल. ठीक आहे. आता लक्षात घ्या, ऍसेट साईड ट्रान्सफर झाली, लायबिलिटी साईड ट्रान्सफर झाली. आता ऍडजस्टमेंट सॉल्व्ह करणं हे आपलं कर्तव्य आहे. आता 1 जुलै 2019 ला करून नावाचा व्यक्ती डायर होतोय. आलं लक्षात? आता तो किती महिने जगला ते महत्वाचं आहे. 1 जुलैला गेला म्हणजे किती महिने जगला असेल? 1 एप्रिल पासून करंट इयर मध्ये 1 एप्रिल टू 1 जुलै किती महिने होतात साई? 4 कसे होतील रे? 3 होतात. एप्रिल 1, मे आणि जून पूर्ण. बरोबर आहे का? 30 जून पर्यंत जगला आणि 1 तारखेला लगेच गेला. मग आता जुलै महिना पकडायचा का 1 तारखेला गेला तर? नाही ना, म्हणजे 3 महिने जगला. लक्षात ठेवा फक्त, शेवटी आपल्याला त्याचा उपयोग होतो. ऑल डेटर्स वेअर गुड कन्सिडर टू बी गुड. ऑल डेटर्स वेअर कन्सिडर ॲज गुड. सर्व डेटर्स चांगले आहेत असं कन्सिडर करा, सांगितलंय तिथं. ओके. आता आपण काय म्हणलो होतो की डेटर्स 10,400 आपल्याकडे आणि ते पैसे 400 रुपये बुडवतील. 400 रुपये बुडवतील म्हणजे ते बॅड डेट्स सारखे असतात, म्हणजे वाईट आहेत. ते 400 रुपये जे बुडवणार आहेत ते लोक कसे आहेत? वाईट आहेत. पण इथं सांगितलं नाही नाही ते वाईट नाही, ते चांगले आहेत. चांगलेच म्हणल्यास पैसे देणार. बरोबर आहे का? देणार म्हणजे इथं प्लस होणार. आरडीडी जी मायनस झाली होती ती प्लस होणार. आरडीडी फक्त प्लस करा. समजलं का? इथं मायनस केले होते इथं प्लस करा, कारण इथं वाईट होते म्हणून मायनस केले होते आणि इथं चांगलेच म्हणल्यामुळं प्लस केले. बाहेर येतील 10,400. समजतंय का? आणि 400चा सेकंड इफेक्ट होईल. ऍसेट वाढली, फायदा झाला. फायदा क्रेडिट साईडला लिहितो आपण. इथे लिहा बाय आरडीडी 400. किती फायदा झाला आपला? 400. समजलं का? पहिली ऍडजस्टमेंट झाली. प्रत्येक ऍडजस्टमेंटचे 2 इफेक्ट. एव्हरी ऍडजस्टमेंट हॅज 2 इफेक्ट. मस्ट 2 इफेक्ट. ठीक आहे. बँक लोन वेअर पेड ऑफ. बँक लोन पेड केलं. आता बँक लोन कुठे पहा? बँक लोन तुम्हाला ऍसेट साईड लायबिलिटी साईडला दाखवलंय. पेड ऑफ केलं म्हणजे मायनस करावं लागेल ना, इथं पेड ऑफ म्हणून लिहा. ओके. किती पूर्णला पूर्ण पेड केलं तर त्याच्या इंटरेस्ट वगैरे काय दिलाय का? नाही दिला. 4ला 4,000 पेड केलं. 4,000 होते, 4ला 4 पेड केलं म्हणजे बाहेर डॅश येणार, काहीच नाही बाहेर. 0 लिहा किंवा डॅश लिहा, काही फरक पडत नाही. 4 मधून 4 गेले, 0 किंवा डॅश. आता याचा सेकंड इफेक्ट 4,000 इथून मायनस झाले. सेकंड इफेक्ट इथून मायनस होईल. एक इफेक्ट लायबिलिटी साईड मधनं मायनस आणि एक इफेक्ट ऍसेट मधनं मायनस. दोन्हीकडे होऊ शकतात. दोन्हीकडे निगेटिव्ह इफेक्ट आहे आणि दोन्ही ऑपोजिट साईड आहे. समजलं का? इथूनही मायनस करा. बँकेतनं पैसे गेले, बँक लोन पेड केलं म्हणजे आपली लायबिलिटी कमी झाली आणि त्याच्यामुळे बँकेतनं पैसे गेले म्हणून बँक अकाउंट मायनस होणार. इथं बँक लोन पेड करा. बँक लोन पेड केलं, 4,000 ने पेड केलं म्हणजे 4,000 मायनस करा, 100 रुपये शिल्लक राहतील. आपल्याकडे 100 रुपये आता शिल्लक राहिले बँकेत. ओके. नेक्स्ट कितवी ऍडजस्टमेंट आहे आता? तिसरी. फर्निचर वाज डेप्रिशिएटेड बाय 550 रुपीज. 550 रुपये डेप्रिशिएशन
फर्निचरवर आहे. तुम्हाला माहिती नसते फर्निचर ॲसेट साईडला दिलेलं असतं, तिथं डेप्रिशिएशन मायनस करा. डायरेक्ट अमाऊंट दिली तुम्हाला, डेप्रिशिएशन काढण्याची गरज नाही, काही नाही. ओके, अमाऊंट किती दिली 550, बाहेर किती राहतील 7450 बाहेर राहतील. ओके, आता 550चा सेकंड इफेक्ट झाला पाहिजे, कुठं होईल डेबिट साईडला रिव्हॅल्युएशन अकाउंटच्या इथे टू फर्निचर अकाउंट. फर्निचर अकाउंट म्हणून 550चा सेकंड इफेक्ट होईल. जी अमाऊंट मायनस किंवा प्लस झालेली असते त्याचा सेकंड इफेक्ट होतो, बाहेरच्या किंवा सुरुवातीच्या अमाऊंटचा होत नाही. समजतंय का? ही मायनस झाली होती याचा सेकंड इफेक्ट होतो, या अमाऊंटचा होत नाही सेकंड इफेक्ट आणि याही नाही होत. समजतंय का? पुढे बघा, तिसरी ऍडजस्टमेंट इज ओव्हर. फोर्थ ऍडजस्टमेंट इज देअर. इन्व्हेस्टमेंट वेअर सोल्ड आउट ऑफ द मार्केट ॲट 10% प्रॉफिट. इन्व्हेस्टमेंट विक्री केली 10% प्रॉफिटने, मार्केटमध्ये 10% प्रॉफिटने त्याचे पैसे आले. हा, आधी प्रॉफिट जो झाला ना तो प्रॉफिट ऍड करा. त्याच्यात प्रॉफिट किती होतोय, प्रॉफिट किती ऍड होतो इन्व्हेस्टमेंटवर 10%, म्हणजे 10% किती असतात 15,000चे, 1500 म्हणजे 1500. 1500 जर ऍड केले याच्यात प्लस केले तर किती येणार आहेत खाली 15,500 कसे 16,500 येतील. 16,500 त्याची अमाऊंट झाली. आता लक्षात करा, एक एक इफेक्ट पहा. प्रॉफिट ऍड केला 1,500, जितकी अमाऊंट ऍड होती त्याचा सेकंड इफेक्ट व्हायला पाहिजे. ऍसेट वाढली 1,500 पहा, ऍसेट वाढल्यास कुठे इफेक्ट होतो क्रेडिट साईडला, इथे लिहा बाय प्रॉफिट ऑन इन्व्हेस्टमेंट. प्रॉफिट ऑन इन्व्हेस्टमेंट किती 1,500. समजतंय का? एक एकाच इफेक्ट करायचा. प्रॉफिटचा इफेक्ट केला, जितकी अमाऊंट शिल्लक राहिली. आता जी अमाऊंट आली ना ती पूर्ण विक्री केली, ठीक आहे. आता सोल्ड, इथं सोल्ड नाव लिहा म्हणजे विक्री. आणि सोल्ड केल्यास तुम्हाला माहिती बँकेत पैसे येणार आहेत, इन्व्हेस्टमेंट कमी होणार. 16,500 इन्व्हेस्टमेंट कमी होणार, बरोबर आहे का, लेस. आणि बाहेर डॅश येणार, बाहेर काहीच नाही. 16,500 मधनं 16,500ची इन्व्हेस्टमेंट कमी झाली म्हणजे बाहेर डॅश, आणि तितके पैसे आले ना. इन्व्हेस्टमेंट बाहेर गेली आणि पैसे आले. पैसे आले म्हणजे पैशाचं अकाउंट तुम्हाला माहिती कोणतं आहे ते बँक अकाउंट आहे. मग बँकेमध्ये ऍड करा इन्व्हेस्टमेंट सोल्ड म्हणून. इन्व्हेस्टमेंट सोल्ड केलेले पैसे किती रुपये आलेत 16,500 रुपये आले. आणि किती रुपये होतात मग 16,500 आणि अगोदरचे 100, 16,600 रुपये आपल्या बँकेमध्ये आता अवेलेबल आहेत. ठीक आहे, समजतंय का इथपर्यंत? दोन इफेक्ट, प्रत्येक ह्याचे दोन इफेक्ट करायचे. 1,500चा सेकंड इफेक्ट कुठे केला आपण प्रॉफिट झाला म्हणून क्रेडिट साईडला. ठीक आहे, इन्व्हेस्टमेंट विक्री केली आणि ते इन्व्हेस्टमेंट विक्री केल्यामुळे इन्व्हेस्टमेंट कमी झाली मायनस केली. एक इफेक्ट ऍसेटला मायनस आणि दुसरा इफेक्ट ऍसेटलाच प्लस, असाही होतो इफेक्ट. लक्षात ठेवा, ऍसेटला मायनस आणि ऍसेटला प्लस. एखादा इफेक्ट समजा असा होईल लायबिलिटीला मायनस आणि लायबिलिटीला प्लस, असा होऊ शकतो. त्याला ऑपोजिट इफेक्टच म्हणतात किंवा सेकंड इफेक्ट, दोन इफेक्ट म्हणतात त्याला. समजलं का? त्याच्यानंतर पुढे पहा, किती ऍडजस्टमेंट आहे, चौथी का पाचवी. गुडविल ऑफ द फर्म was value 7,500. इट वॉज टू बी राईज इन द बुक्स. बुक्समध्ये ते दाखवा म्हणतात काय झाले ते. 7,500 अमाऊंट त्याची शिल्लक राहिली, त्याची म्हणजे काय गुडविलची. 7,500 रुपये अमाऊंट बाहेरच्या कॉलममध्ये लिहा. ज्यावेळेस असं म्हणतात ना बुक्समध्ये दाखवा राईज करा, तर त्या ठिकाणी आपण इथे दाखवावी लागते. रिटर्न ऑफ जर म्हटलं असतं तर ती आपण पार्टनर्स कॅपिटलच्या डेबिटला घेत असतो. लक्षात ठेवा, ही अमाऊंट इथं बाहेर म्हणजे कितीने वाढ झाली ह्याच्यामध्ये 2,500 ने. बाकीच्या ऍडजस्टमेंट सारखीच करायची याची ऍडजस्टमेंट, फक्त इथे ऍप्रिशिएशन नाही, तिथे इन्क्रीज नाव येईल. इन्क्रीज म्हणजे वाढ. कितीने वाढ झाली 2,500 ने वाढ झाली. समजतंय का? वाढ झाल्यामुळे आपला प्रॉफिट झाला. ऍसेट वाढली म्हणजे प्रॉफिट आहे. प्रॉफिट कुठे लिहितो क्रेडिट साईडला. पहिला इफेक्ट डेबिटला झाला ऍसेट वाढल्यामुळे, आणि दुसरा इफेक्ट इथं होईल क्रेडिट साईडला बाय गुडविल म्हणून. गुडविल. आता पहा, तुम्हाला काय काय प्रॉब्लेम मध्ये असं दिलं जाईल की गुडविल इथं देखील डिस्ट्रीब्यूट केली जाते सर्व पार्टनरला. ओल्ड जे 3 पार्टनर आहेत ना त्यांना इथंच देखील तुम्ही डिस्ट्रीब्यूट करू शकता, काहीच फरक पडत नाही. समजतंय का?
एक हजार आणि 500 असं होईल. इथं 2500 का नाही 700 समथिंग काय त्याचं कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. 2500 पण काय गरज नाही, इथे लिहू शकता तुम्ही, आलं लक्षात. आणि इथंही लिहू शकता. गुडविलचे इफेक्ट दोन्ही ठिकाणी करू शकता, चुकणार नाही. कारण की इथं जरी केलं तरी शेवटी प्रॉफिट त्यांनाच मिळणार, आणि इथं जरी केलं तरी त्यांना डायरेक्ट प्रॉफिट. बरोबर, इथं लिहिलं तर त्यांना डायरेक्ट तुमचे गुडविलचे पैसे घ्या, तुमच्या अकाउंटला आम्ही क्रेडिट करतो. आणि इथं जर केलं तर ते प्रॉफिटमध्ये ऍड होणार आहेत, इथलच्या प्रॉफिटमध्ये. समजलं का? असा इफेक्ट करता येतो, काहीच फरक पडत नाही. त्याच्यानंतर पुढे पहा, करुण वॉज एंटायटल टू गेट हिज शेअर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ. प्रॉफिट ऑफ 2019-20 वॉज इस्टिमेटेड ॲट ₹5,000. आता एकदम सोपं आहे याचं, की एका वर्षाचं प्रॉफिट आहे 5,000. एका वर्षाचा प्रॉफिट किती आहे? 5,000. लक्ष द्यायचं, एका वर्षाचा प्रॉफिट 5,000, आणि हा 5,000 प्रॉफिट पूर्ण फर्मचा असतो. समजतंय का? इथं काय सांगितलंय, प्रॉफिट आहे हा 2019 आणि 20चा, आणि पूर्ण फर्मचा प्रॉफिट असतो, पूर्ण व्यवसायाचा बिझनेसचा प्रॉफिट आहे तो. आता ह्याच्यामधनं तुम्हाला कोणाचा काढायचा प्रॉफिट? मेलेल्या पार्टनरचा, म्हणजेच करुणचा. करुण नावाचा व्यक्ती डायट झालेला आहे, त्याचा प्रॉफिट काढायचा. तुम्हाला त्याचा रेशो माहिती आहे त्यांचा, काय? 2:2:1. बरोबर आहे का? म्हणजे 2:2 हे जे 5 होतात. बरोबर आहे. आणि इथं 5,000च आहेत, मग किती होतील? 2,000, 2,000 आणि 1,000. अवघड आहे का काही? जसं रेशो दिलाय तसंच प्रॉफिट आहे. आणि 3 नंबरचा करून आहे. किती नंबरचा करून? 3 नंबरचा. म्हणजे 1,000 त्याला प्रॉफिट मिळेल, पण हा 1,000 प्रॉफिट आहे ना, हा पूर्ण एका वर्षाचा असतो. ठीक आहे, 1 इयर. 1 इयर म्हणजे 12 महिन्याचा. समजतंय का? आता तो किती महिने जगला? सुरुवातीला तुम्हाला म्हणलं होतं तो किती महिने जगला, तो बघा किती महिने तो अवेलेबल आहे या वर्षामध्ये. 1 एप्रिल पासून किती महिने? 3 महिने. पहा, मला सांगा, एक वर्षाचा म्हणजे 12 महिन्याचा 1,000 आहे. 6 महिन्याचा किती असेल? 500 असेल ना. निम्मा करायचं, 12चे निम्मे 6 म्हणजे 1,000चे निम्मे 500. 3 महिने जगला, 3 महिन्याचं किती असेल? 250. समजतंय का? 250. हे 250 त्याला पैसे मिळतील. कशाचे? प्रॉफिटचे. तू गेल्यामुळे त्याला प्रॉफिट लॉस सस्पेन्स म्हणतात. इथे लिहा, बाय P&L सस्पेन्स अकाउंट. P&L सस्पेन्स अकाउंट. पहिल्याला मिळणार नाही, दुसऱ्याला मिळणार नाही, तिसऱ्याला मिळेल, कारण तिसराच गेलेला व्यक्ती आहे. 250, 250. या दोघांना काय नाही मिळाले? का नाही मिळणार? कारण ते मेले नाहीत म्हणून नाही मिळणार. आलं लक्षात? तिसऱ्याला काय मिळणार? तो मेल आहे म्हणून. कारण प्रॉफिट लॉस सस्पेन्सची अमाऊंट फक्त मेलेल्या माणसालाच मिळते, म्हणजे पार्टनरशिपमध्ये. समजतंय का? मग कोण मेल आहे, किती नंबरचा मेल आहे, त्याचा रेशो काय होता, हे कॅल्क्युलेशन करणं तुम्हाला आलं पाहिजे. ओके. आता जर बॅलन्स शीट दिलं नसतं तर हे कॅल्क्युलेशन थोडं अवघड दिलं असतं, कारण आपल्याला प्रॉफिट काढावा लागला असता. तिथं असं सांगतात की 5 वर्षाचा प्रॉफिट इतकं आहे, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख असं सांगतात. 5 वर्षाचा प्रॉफिट आहे किंवा 4 वर्षाचा. मग त्याच्यातून गुडविल काढायला सांगतात तुम्हाला, त्याच्यातून तुम्हाला प्रॉफिट काढायला सांगतात कॅल्क्युलेट करून. पण तितकं आपल्याला नाहीये का? कारण की याच्यामध्ये बॅलन्स शीट दिलेलं आहे, आणि ज्याच्यामध्ये बॅलन्स शीट देतात त्याच्यामध्ये हे कॅल्क्युलेशन नाही देत, आणि ज्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन दिले त्याच्यामध्ये बॅलन्स शीट नसतं. लक्षात? आता ह्याचा सेकंड इफेक्ट होईल. पहिला इफेक्ट क्रेडिटला झाला, दुसरा इफेक्ट डेबिटला. डेबिटला म्हणजे ऍसेट साईड, पण डेबिट साईड आहे. आपण ऍसेट साईडला लिहू शकतो. इथं जागा राहू द्या, फक्त एक लाईन परत खाली, आणि इथे P&L सस्पेन्स अकाउंट. P&L सस्पेन्स अकाउंट 250, 250 रुपये. समजतंय का? हा, आता इथपर्यंत झाला. आता शेवटची ऍडजस्टमेंट आपण टॅली केल्याशिवाय सोडवू शकत नाही. द अमाऊंट ड्यू टू करुन्स एक्झिक्युटर वॉज पेड बाय NEFT. म्हणजे एक्झिक्युटर म्हणजे कुणाचा एक्झिक्युटर आहे? तो करुणचा. म्हणजे करुणचा जो प्रतिनिधी आहे, करुणचा जो नॉमिनी आहे, त्याला किती रुपये द्या? जे काय त्याचे येतील, बॅलन्स फिगर येईल ती त्याला द्या. आणि कशी द्या? बँके थ्रू द्या. काय NEFTचा काय डोक्यात जास्त अर्थ घ्यायचा नाही, बँकेतून पैसे जाणार आहे तेवढं लक्षात ठेवा. NEFT मधले की तरी तुम्ही OCM मध्ये पाहिलं असेल, NEFT, RTGS, IMPS काय असतं ते. बरोबर आहे का? आता ह्याची टॅली करा आधी. कोणती साईड जास्त येईल? क्रेडिट साईड जास्त आहे. 1000 आणि ते 4, 1400. आजचा एक आला, झाले 4, 4,400. बरोबर आहे का? 4,400 क्रेडिट साईड ही जास्त आली.
4400 मधनं 550 मायनस करायचे, म्हणजे इथं 50 राहतील. 5 आणि 5 झाला 0, हातचा एक आला 6, 8 आणि 6 14, 8 आणि 6 6, 8 आणि 6 14ला 4 हातचा एक आला, 3850 इतके येते का बघा, 3850. ठीक आहे, याचे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला या रेशिओ प्रमाणे डिस्ट्रीब्यूट करावं लागणार आहे. पण 3850 हे कसे डिस्ट्रीब्यूट करायचे या रेशिओ प्रमाणे, म्हणजे याला डिवाइड 5 करावं लागणार, कारण 5 आहेत टोटल. 5 ने डिवाइड जर केलं, 7 5 35 होतात, बरोबर आहे का. इथं 3 उरणार, इथं 5 खाली येणार, परत 7 5 35, 35 मधनं 35 गेले 0. आता हे 0 इथं घेण्यापेक्षा डायरेक्ट इथं घ्या, 770. 770 इंटू 2 करा. ठीक आहे, 770 इंटू 2, म्हणजे याचे डायरेक्ट दुप्पट करायचे असतात. 770 इंटू 2 0, 7 1 6 6 2 14 4 हात चला 1, 7 1 6 6 2 14 1 15, 1540. 1540 पहिल्याला मिळणार, तितकीच अमाऊंट 1540 दुसऱ्याला मिळणार, आणि 770 ही तिसऱ्याला मिळणार. समजलं का. इतकं सोपं कॅल्क्युलेशन आहे. 1540 1540 आणि 770. ठीक आहे, आता हे तिघांचे नाव लिहायचे. पहिल्याचं नाव काय, अरुण, वरुण अँड करून, आणि याच्या वर नाव लिहा टू पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. ओके, हे बॅलन्स कॅपिटल अकाउंटला ट्रान्सफर होणार आहे यांच्या. आता कॅपिटल अकाउंटच्या कोणत्या साईडला, इथं डेबिटला म्हणजे पार्टनर्स कॅपिटलच्या क्रेडिटला, इथं बाय रिव्हॅल्युएशन अकाउंट, बाय रिव्हॅल्युएशन अकाउंट. ओके, पहा 1540 आणि 770. ठीक आहे, 1540 आणि 770 असा इफेक्ट इथं केला जाईल. ठीक आहे, पहिले टॅली झालं. आता लक्ष द्या, आता पहिल्यांदा कुणाची टॅली करायची, जो पार्टनरची डेथ झालेली त्याची टॅली आधी केलेली चांगली असते. समजलं का. जो रिटायर होतो पार्टनर त्याची टॅली आधी केलेली चांगली असते. डिझॉल्युशन मध्ये जो आधी डिझॉल्व होतो, म्हणजे सॉरी इन्सॉल्वंट होतो, त्याच्या आधी टॅली केलेली चांगली असते. करा मग, करूनची कोणती साईड जास्त येईल, क्रेडिट. क्रेडिट साईड किती येईल, 0 ला 0, 7 आणि 5 12, 2 हात चाला 1, 8 9 10 0 हात चाला 1, 11,020 रुपये. हीच 11,020 रुपये डेबिट साईडला ॲज इट इज येतील. ठीक आहे, आणि डिफरन्स किती येईल, तितकाच 11,020, कारण वर काहीच बॅलन्स नाहीये. समजतंय का. ह्याच याला नाव काय देणार, टू. आता पहा, इथं करून एक्झिक्युटर लोन अकाउंट नाव नाही द्यायचं का, कारण त्याची सगळी अमाऊंट आपण काय करणार आहेत, पेड करणार आहेत एनईएफटी द्वारे, म्हणजे बँकेद्वारे. मग इथं बँकेचं नाव लिहा, टू बँक अकाउंट. टू बँक अकाउंट, बँकेतून पैसे जाणार. पार्टनर्स कॅपिटल डेबिट साईड, पार्टनर्स कॅपिटलच्या डेबिट साईडला, बँक अकाउंटच्या क्रेडिटला म्हणजे इथं ऍसेट साईडला तुम्हाला बँक देते, तिथून मायनस करा, कारण ऍसेट साईड ही डेबिट असते, डेबिट मधून मायनस म्हणजे क्रेडिटचा इफेक्ट. समजतंय का. इथून मायनस करा. ठीक आहे, इतके पैसे होते आपल्याकडे अवेलेबल, त्याच्यातून मायनस होणार. काय नाव आहे त्याचं, करून. करून कॅपिटल लिहिलं तरी चालतं, काय नाही. करून कॅपिटलची अमाऊंट आपण पेड केली, किती रुपये, 11,020 रुपये पेड केले. बरोबर आहे का. 8 9 झाला 0 हात चाला 1, इथं झाले 5 आणि 1 6, इथं झाले 5. ठीक आहे, म्हणजे 5,580 रुपये शिल्लक राहतील. समजते का, 5,580 रुपये. ठीक आहे, दिसतंय ना तुम्हाला, 5,580 रुपये शिल्लक राहतात. आता पहा, सगळं टॅली करा 1 बाय 1. आता एक टॅली करा, एकाची टॅली झाली आहे, आता दुसऱ्या दोघांची टॅली करा. लिहिलं काही. आता दुसऱ्या दोघांची टॅली करा. वरूनची कोणती साईड जास्त येईल, क्रेडिट साईडच जास्त येते. पाहिजे 540 ला 540 येतील,
त्याच्यानंतर इथं 21 येतील, 20 आणि 21,000, 21,540 हीच अमाऊंट इथे लिहा, 21,540 आणि तीच अमाऊंट वर लिहा 21,540. ठीक आहे, इथं डॅश येणार आहे. अरुणची डेबिट क्रेडिट साईड येते 21,540, 21,000 दोघांची सेम येते 21,540. ठीक आहे, इथं 21,540, ह्याचा डिफरन्स वर त्याच लाईनला 21,540 आणि ह्याला नाव काय देणार, टू बॅलन्स कॅरी डाऊन. कॅरी डाऊन म्हणजे ह्याचे बॅलन्स शिल्लक आहे ना, ह्याचं पेड केलं नाही आपण, बरोबर आहे का नाही, डिझॉल्व्ह झाले नाही, काही नाही, ही बॅलन्स जशाल तसं त्यांची कॅपिटलला म्हणजे लायबिलिटी साईडला ट्रान्सफर होणार. लायबिलिटीला त्यांचं कॅपिटल म्हणून लिहा 21,540. 1 नंबरला लिहा कॅपिटल अकाउंट अरुण आणि वरुण. अरुण आणि वरुणचं कॅपिटल किती, 21,540 आणि 21,540. ओके, 21,540, 21,540 दोघांची अमाऊंट तितकीच आहे. समजते का? आता ह्यांची टॅली करा, लायबिलिटी साईड आणि ऍसेट साईडची टॅली करा. ओके, पाहिजे 40 आणि 40 83 येणार. ठीक आहे, 5 आणि 5 झाला 0 येणार, हातचा 1 आला, तिथे झाले 7 8 9, 4 4 आणि 1 5, 4 आणि 1 5. ठीक आहे, आता ही साईड पण बघा किती येते ते, 5 आणि 5 10 8 18ला 8, हातचा 1 आला, हातचा 1 आला, झाले 3 8 8 आणि 5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 आणि 30ला 0 हातचे 3 आले. ठीक आहे, 3 आणि हे 8 8 आणि 8 16 15 15 आणि 22 22 आणि 7 29 29ला 9 हातचे 2 आले, 2 आणि 1 3 3 आणि 2 5 3 आणि 2 5 म्हणजे 59,080 रुपये. ठीक आहे, दोन्ही साईड बरोबर आलेत म्हणजे ऑटोमॅटिक टॅली झाली. अशा प्रकारे ज्यावेळेस तुम्हाला बॅलन्स शीट देतात त्यावेळेस ऑटोमॅटिक टॅली होते. अलग लक्षात. आणि ज्यावेळेस बॅलन्स शीट नाही देणार त्यावेळेस कॅल्क्युलेशन, मग तिथं टॅली बघायची नाही. हे तुम्हाला बॅलन्स शीट दिले तर आणखी सोपं आहे, कारण तुम्हाला टॅली कळते, होते का नाही, आउट ऑफ मार्क येण्याला इथे चान्स असतो, कारण तुम्हाला कॉन्फिडन्स येतो की ठीक आहे टॅली झाल्याकडे आता मार्क पडणार, बरोबर आहे का. पण इथं जर कॅल्क्युलेशन दिलं असतं तर कॅल्क्युलेशन केलं बरोबर जरी असतं तर तुम्हाला कॉन्फिडन्स नसता की आपलं बरोबर आहे का चुकलं ते. समजलं का? अशा प्रकारे प्रॉब्लेम समजलाय आणि आशा आहे की तुम्हाला समजला असेल. धन्यवाद.